شہریار آفریدی صاحب بڑے بددل سے دکھائی دیے، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاید ایوان میں آج میرا آخری دن ہو۔ میری ان کے قریبی 2 حلقوں سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ جو ان کے قریبی رفقا ہیں وہ تو مانتے ہیں جی وہ بڑے نالے ہیں پارٹی کی قیادت سے، ان کی اس طرح سے میل ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی خان صاحب کے اوپر، ان پہ تحفظات ہیں، ان پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ ان کے تعلقات کہیں اور ہیں، تو اس سے تنگ آ کر اپنی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں مستعفی ہونا چاہیے۔ البتہ جو کے پی میں قیادت ہے پی ٹی آئی کی، ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، ان سے بات چیت کر لیں گے، انہیں منا لیں گے، یہ مستعفی نہیں ہوں گے، فی الحال صرف غم ہلکا کر رہے ہیں، دل ہلکا کر رہے ہیں۔ ادھر عون عباس بپی صاحب ہیں جنوبی پنجاب میں، ان کی ذمہ داری ان کے پاس ہیں۔ ان کے خلاف 4 صفحات پر مشتمل ملتان کی اور ساؤتھ پنجاب کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے ایک بہت اہم خط لکھا ہے، چارج شیٹ ہے، ان کے خلاف بغاوت کی ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے، ان پر بڑے سنجیدہ الزامات عائد کیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر کی طرح پارٹی چلاتے ہیں، من مرضی کے عہدیداروں کو وہاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کا مینڈیٹ مجھے عمران خان نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد شاید عون عباس بپی صاحب کا کچھ 24 ذمہ داران ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے اس 4 صفحات پہ مشتمل خط میں عون عباس بپی صاحب کے خلاف چارج شیٹ عائد کی ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بپی صاحب کے لیے شاید یہ عہدہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے۔ یہ خط انہوں نے لکھا ہے بیرسٹر گوہر علی خان کو، محترم عمر ایوب خان صاحب کو، حماد اظہر صاحب کو، جو کہ ذمہ داران ہیں کہ جناب ان کو سبکدوش کیا جائے اور جو پرانے عہدیداران تھے ان کو ریسٹور کیا جائے۔ اب خان صاحب بھی کل جب میڈیا سے مخاطب تھے اپنی سماعت جو تھی 190 ملین کیس کی، اس بیچ انہوں نے بھی بات کی، ان کے علم میں بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، دھڑے بندیاں ہوتی ہیں۔ ایک متاثر جو اس پہ تجزیہ اور تبصرہ یہ ہے کہ خان صاحب یہ صورتحال پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بعد شاید انہیں ان دھڑے بندیوں سے، ان استعفوں سے یا اس ریوالٹ سے، ٹوٹ پھوٹ سے فرق خاص نہیں پڑے گا۔ جب خان صاحب جیل سے باہر کبھی آئیں گے تو یہی تمام لوگ شاید ان کی جانب رجوع کر رہے ہوں، ان کا تعلق عوام کے ساتھ ہے، لہٰذا شاید فی الحال اس دھڑے بندی سے کچھ دنوں کے لیے خبریں تو بنیں، تبصرے تو ہوں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آڑے ہاتھوں تو ضرور لے پی ٹی آئی کو، لیکن لارجر سکیل پر خان صاحب کی سیاست کے اوپر یا ان کے سٹیچر کے اوپر کوئی بڑا اثر مجھے مرتب ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو نئی جماعت بھی ملک میں سامنے آ رہی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، وہ نئی جماعت یہاں بنا رہے ہیں پاکستان میں، کرکٹ کا زوال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے ایک سینئر محترم سیاستدان، کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے بعد پی ٹی آئی میں اگر کوئی دوسری نگاہ کسی جانب ڈلتی تھی تو ان پر ڈلتی تھی، میں ذکر کر رہا ہوں اسد عمر صاحب کا۔ ان کو آج ہم نے زحمت دی پروگرام میں کہ ان سے آج تفصیلی ڈسکورس ہو ملکی سیاسی حالات کے اوپر، کرکٹ کی تنزلی کے اوپر، نئی سیاسی جماعت کے اوپر، ماضی کے کچھ واقعات کے اوپر اور ان کی اپنی طبیعت کے اوپر، مزاج کے اوپر کوئی پچھتاوا تو نہیں رہ گیا۔ اسد عمر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، بڑے طویل عرصے کے بعد آج آپ کے ساتھ نشست کا موقع ملا ہے۔ چند روز پہلے اطلاع ملی کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، ایمرجنسی کے ذریعے پروبیبلی آپ ہاسپٹل گئے، تو آج آپ براہ راست ہم سے مخاطب ہیں، طبیعت، مزاج، دل، روح کیسا ہے؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ صحت بہتر ہے اور کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، اب بہت بہتر ہے۔ آج صبح ڈاکٹر کے ساتھ بھی اپوائنٹمنٹ تھی۔ روح کو تسکین اس وقت ہوگی جب پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے تو روح کو تسکین ہوگی۔ تو جب سے سیاست کو آپ نے خیر بات کہا ہے تو ان دنوں پھر کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ کیونکہ سیاست سے تو آپ چھٹی لے چکے ہیں، کسی سیاسی جماعت میں بھی شمولیت آپ نے نہیں لی، تو کوئی نئی سیاسی جماعت چونکہ ملک میں سامنے آ رہی ہے تو کوئی آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیں؟ نہیں جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری 11.5 سال تو زندگی جو ہے وہ 7 ہفتے میں 7 دن صبح سے شام تک صرف پی ٹی آئی تھی۔ میں تو نہ کوئی کاروبار کرتا تھا، نہ کوئی نوکری، نہ کچھ، تو وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، لیکن جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان ایڈجسٹ بھی کرتا ہے اور اس سے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، تو جو اچھے طریقے سے ٹائم کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم اس کے اندر جو ہے فیملی، جس کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوتا تھا، فیملی کو ٹائم دینے کا موقع مل رہا ہے، اور تو اس میں اچھی باتیں بھی ہیں۔ جہاں تک نئی پارٹی کا تعلق ہے، مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا، بیکاز میرے خیال میں میری اتنی واضح پوزیشن ہے کہ میں نے سیاست نہیں کرنی ہے۔ میں ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے سیاست ہی کرنی ہوتی تو میں پی ٹی آئی کیوں چھوڑتا۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ نا کہ جیسے ہی پھر الیکشن ہوا، مینڈیٹ ملا پی ٹی آئی کو، تو کئی لوگ جو چھوڑ چکے تھے وہ واپس بھی چلے گئے، تو اس حوالے سے شاید آپ کے جو ریسنٹ پاس کے انٹرویوز ان کو دیکھ کے ایک رائے بن رہی تھی کہ اگر آپ گئے بھی تو پی ٹی آئی میں جائیں گے، تو ہے ارادہ آپ کا کبھی سیاست میں واپسی کا؟ اگر ہے تو پھر پی ٹی آئی سے مشروط ہے یا بالکل ہی اب آپ وما علینا البلاغ کہہ چکے ہیں؟
नहीं जी, मेरा कोई इस वक्त सियासत में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर सियासत ही करनी हो तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए काम करना चाहता हो, संजीदा हो, अपने मुफादात के लिए नहीं लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाहता हो, तो पीटीआई से बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई है कोई नहीं। अच्छा साहब, बेलफर्ज खान साहब देर से बेर बाहर आ जाते हैं, उनको अपना मैंडेट एक्सरसाइज करने का मौका भी मिलता है, अवाम को रीग्रुप करने का मौका भी मिलता है, तो वंस ही इज़ आउट फिर क्या आप गौर करेंगे अपने इरादों पर? सियासी तौर पर तो जैसे मैंने कहा मेरा बिल्कुल वाज़े इस वक्त दमाग, कल क्या होता है अल्लाह जानता है, लेकिन इस वक्त मेरे बिल्कुल जहन क्लियर है। और ये मैं दोहरा देता हूँ बात जो पहले भी कर चुका हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि मेरा ये फैसला कि सियासत को मैंने खैरबाद करना है 2023 में, ये 2021 में 2 साल पहले हमारी हुकूमत थी, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ था, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं था, मैंने उस वक्त किया था। उसमें ज़ाती अंसर शामिल थे, फैमिली के इशूज़ थे, सेहत के इश्यूज़ थे, तो इसलिए तो मैं क्लियर हूँ। लेकिन मैंने आज से 12 साल पहले जो फ़ैसला किया था अपनी एक ज़िंदगी, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा था और कितनी मेरी आमदनी थी, उसको सब कुछ छोड़ के अगर मैं आया था तो बहुत साफ मकसद था। एक पाकिस्तान से इश्क है, जैसे शायद सारे पाकिस्तानियों को होता है, देखना चाहते हैं, ख्वाब है पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, उस पाकिस्तान मेरे बच्चों के लिए उससे बेहतर मुल्क साबित हो बनिस्बत जो हमारी नस्ल ने जिस तरीके का पाकिस्तान देखा, उसके लिए इमरान खान की नीयत साफ नज़र आती थी, नज़र आता था मुल्क के लिए बेहतरी करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए हम आए थे। उनका पुरजोर इसरार था, मैंने तो उनसे बहुत दफ़ा कहा कि आपको जो हेल्प चाहिए आप बताएं क्या चाहिए, सियासत में लाना ज़रूरी है, लेकिन उनका इसरार था नहीं सियासत में आना ज़रूरी है। तो वो 11 साल 11.5 साल वो भी किया। अगर इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करने को वो कहेंगे कोई ओहदा शोदा नहीं चाहिए मुझे, तो ज़रूर हम काम करने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होगा तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन सियासत नहीं। लेकिन अगर वो कहेंगे तो आप काम करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा जुमानी सा जवाब है, लेकिन टेंशन आपकी क्लियर हो गई। बेहतरी के लिए काम करने को। अच्छा, जब खान साहब असद साहब ज़मान पाक में थे ना गिरफ्तारी से पहले, कोई 300-350 रोज़ पहले, अभी तो उन्हें मेरा ख्याल है 320-25 दिन हो गए हैं जेल में, तो हमारी जर्नलिस्ट की उनकी बड़ा फ्रीक्वेंटली यहाँ लाहौर में मुलाकात होती रही। तो जब आप लोगों ने सियासत को खैरबाद कहा, कई लोग जा चुके थे, तो मैंने उनसे पर्टिनेंटली एक सवाल पूछा था कि किसके जाने का बहुत दुख है। तो ये इसके ऊपर मैं लिख भी चुका हूँ, बात भी कर चुका हूँ, रिकॉर्ड भी ले आया हूँ। 2 लोगों का उन्होंने पर्टिनेंटली जिक्र किया था, एक शरीन साहबा का और दूसरा आपका। तो अगर आपके लीडर को इन 2 लोगों का दुख है, तो क्या आपको भी कोई दुख या पछतावा है ऐसा ही जैसे उन्हें है? नहीं, मैं तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि रूह को तस्कीन है, इमरान खान जेल में पड़े हुए हों तो रूह को तस्कीन कैसे हो सकती है? तो जाहिर है एक बहुत करीबी साथ रहा, बड़ी मेहनत की, उससे ज़्यादा इमरान खान को मेहनत करते हुए देखा, तो जाहिर है ये, और कुछ लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे ये स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही थी। लोगों को अगर समझ में आती है तो वो मुझे बता दें कि भाई ये इसमें क्या अच्छाई है स्ट्रैटेजी में, जिसमें 10.5 माह से इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ घर पे बैठे हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बशमूल पीटीआई के लोगों की। तो मुझे तो ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती, और इसी वजह से खदशा यही नज़र आ रहा था, यही परेशानी नज़र आ रही थी, इसीलिए हम ये कहते थे। तो इज इट अ प्रोडक्टिव मूव के टू पुट हिम बिहाइंड द बार्स फॉर दिस लॉन्ग, या ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है फॉर नाउ? किसके लिए? इमरान खान साहब जो बिहाइंड द बार्स हैं, तो ये क्या एक प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है बाय द गवर्नमेंट? मैं पूछ रहा हूँ ये प्रोडक्ट है आप पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिन्होंने डाला है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से? किस पॉइंट ऑफ व्यू? ऑब्वियसली जिन्होंने डाला है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात कर रहा हूँ या सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये अब जबकि वो 325 दिन हो गए उन्हें, तो क्या ये प्रोडक्टिव साबित हो रही है उनके लिए जिन्होंने जेल में डाला, या काउंटर प्रोडक्टिव हो चुकी है ये? मैंने तो कल भी ये बात की थी एक इंटरव्यू के अंदर, कल या परसों ये बात की थी। 2023 में अजमल मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया था, मुझे याद नहीं एंकर कौन थे, और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, अब हमारी हुकूमत जा चुकी है, हम अपोजिशन के अंदर हैं, रजीम चेंज हो चुका है, और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था, और मैंने कहा था कि अगला वोट इमरान खान का है। आप ये इलेक्शन 6 महीने के बाद करा लें, क्योंकि उस वक्त तारीख का नहीं तयन हो सक रहा था कि कब है इलेक्शन, या ये इलेक्शन 6 साल के बाद करा दें, अगला वोट इमरान खान का है। अब वो 8 फरवरी को आपने देख लिया, अब क्योंकि वो 8 फरवरी का मैंडेट जो है उसको तस्लीम नहीं किया गया, अब मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। देखें, इमरान खान जितनी देर जेल में रहेंगे
ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ ووٹ بینک کم نہیں ہو سکتا. تو سیاسی طور پر تو اگر آپ عمران خان کو کمزور کرنا چاہتے تھے تو جیل میں ڈالنے سے نقصان ہی ہوا ہے آپ کا. اگر آپ عمران خان کو سیاسی نقصان پہنچانا چاہتے تھے، عمران خان کی پاپولیرٹی نہیں کم ہو سکتی جب تک وہ جیل کے اندر ہیں. یہ ممکن ہے کہ شاید اور مزید بڑھ جائے. یعنی ان کے اہم ترین رہنما جو تھے پارٹی کے، پارٹی چھوڑ گئے، آپ بھی سیاست چھوڑ گئے، لوگوں پر پرچے ہوئے، مقدمات ہوئے، بلے کا نشان تک ان سے لے لیا گیا، آزاد حیثیت میں لوگ لڑے اور اس کے بعد انہیں خود بھی جیل میں جانا پڑ گیا. اب پارٹی کے اندر دھڑے بندیوں کی خبر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. عباس بپی صاحب کا معاملہ ہو، شہریار آفریدی صاحب کا معاملہ ہو، اس سب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان پہ، ان کی سیاست پہ؟ اور کیوں نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں یہ میں آج 8 فروری کے رزلٹ کے بعد نہیں کہہ رہا. میں جس دن اڈیالہ سے نکلا تھا اس کے اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی. میں وہاں پہ کورٹ سے باہر نکلا تو ایک اسلام آباد کے بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ جی لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا تھا کہ عمران خان کا ووٹ بینک ہے، کوئی آئے جائے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. سو ووٹ بینک عمران خان کا ہے اور جو جیل میں ڈالنے سے کوئی سیاستدان جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اس میں کمی آئے تو آپ نے صرف عدالت میں ایک جج کو نہیں یہ ثابت کرنا کہ ہم ان پہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ الزامات سچے ہیں. آپ نے 25 کروڑ عوام کی عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے. اور اگر پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں ان کی نظر میں جو الزام لگائے جا رہے ہیں وہ سچے نہیں ہیں تو عدالت جو مرضی فیصلہ کرتے رہے، اس سے ایک سیاستدان کی مقبولیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اس کی میرے خیال میں اپنی تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. ان کو تو پھانسی دے دی گئی اور وہ پھانسی دی گئی 1979 میں. اجمل آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 77 میں الیکشن ہوا، اس کے بعد جیل ڈال دیا گیا. 79 کے اندر 4 اپریل کو ان کو پھانسی دے دی گئی. اس کے 8 سال کے بعد مارشل لا لگا ہوا تھا، کوڑے لگ رہے تھے. صرف پیپلز پارٹی کے ورکرز کو نہیں، صحافیوں کو کوڑے لگائے جا رہے تھے اور عوام کو دکھایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا. اور مارشل لا لگا رہا اور بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے 8.5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور وزیر اعظم منتخب کون ہو کے آتی ہیں؟ بے نظیر بھٹو. ایگزیکٹلی. تو سیاستدان جو ہے وہ عدالت کے فیصلوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے. ازب چونکہ ان دنوں ہمارے جو رہنما ہے نا وہ ماضی یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ کیا بنی، کون کس سے ملتا رہا، بالخصوص زبیر صاحب سے میری فریکوینٹلی بات ہوتی رہتی ہے. وہ تو اب برملا اس کا کنفیشن کر رہے ہیں کہ وہ کس کے کہنے پہ ملا کرتے تھے. اور نواز شریف صاحب کی بھی انہوں نے 2 ملاقاتوں کا احوال بیان کر دیا، خود اپنی ملاقاتوں کا احوال بھی بیان کر دیا. لیکن اس کے پیرالل میری بھی اطلاع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی 30-40 دن پہلے تک کا جو وقت تھا اس میں پروبیبلی آپ کی بھی ملٹیپل میٹنگز اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف سے ہوئی تھیں. ان ملاقاتوں میں کیا طے پایا، کیا آپ کو سمجھ آئی؟ آج ذرا انکشاف تو کیجئے. یہ تو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. پرویز خٹک تھے، میں تھا، فواد چودھری تھے، شاہ محمود قریشی تھے. پھر عمران خان صاحب کی وزیر اعظم کی خود براہ راست آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں. تو بات چیت تو ہوتی رہی لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلا. آخری میٹنگ جو تھی اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا اور 2-3 آپشنز ڈسکس کی گئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا کر لی جائے تو نیا الیکشن کال کر دیا جائے گا. لیکن اس کی بھی آپ نے وہ خبر سن لی کہ وہ میٹنگ کے اندر پھر وہاں پہ اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. تو بات چیت بالکل ہوتی رہی لیکن فیصلہ کوئی مثبت فیصلہ کوئی. یہ تو آپ نے اس مدعے پہ معلومات دیں جو پبلکلی پتہ چلا کہ آپ لوگ یعنی 3-4 لوگ جو آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں وہ ملتے رہے. لیکن اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آپ خود بھی ان پرسن بھی ان سے ملٹیپل ٹائم مل چکے تھے ان 30-40 دنوں میں. نہیں، میں بالکل بھی ملٹیپل ٹائم ذاتی طور پہ نہیں ملا. میں پہلی میٹنگ جو ہوئی تھی، پہلی میٹنگ جب پرائم منسٹر نے ہمیں بلایا، مجھے نہیں یاد کہ کمرے میں کون لوگ تھے، 5-6 لوگ تھے کمرے کے اندر. بنی گالا کے اندر یہ میٹنگ ہوئی جو کمرہ تھا آفس کا ان کا. وہاں پر انہوں نے ہمیں پہلی دفعہ بتایا کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اس سے پہلے اور یہ فروری کا مہینہ ہوگا، فروری کا وسط ہوگا یا فروری کی 20 تاریخ لگ بھگ ایسی کوئی تاریخ ہوگی. اس سے پہلے وہ ہمیں دسمبر سے یہ بول رہے تھے کہ مارچ کا مہینہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. یہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگز کے اندر بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے. لیکن
पहली दफ़ा उन्होंने हमें ये चीज़ ख़ास तौर पे बताई कि सुना है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है, और उस मीटिंग के एंड में उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके जनरल बाजवा से मिलो। तो मैंने मैसेज कर दिया जनरल बाजवा को, जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आपसे मिलने के लिए। उन्होंने बुला लिया, मेरी उनसे तफसीली बात हो गई। ये 1-on-1 थी? वो जो बातचीत हुई उसका मैं 1-on-1 बातचीत हुई, और वो मैंने जाके उनको बता दी, वज़ीर आज़म को अपना फीडबैक दे दिया। उसके बाद जितनी भी मुलाकातें थी, मुझे नहीं पता कोई और अगर कोई इसी इनफरादी तौर पे मिलता हो। ये इस 1-on-1 में क्या बात हुई, क्या मुद्दा तय पाया था, और आप क्या तासुर लेके आए? कोई उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। ये वो नहीं थी। मैं कहाँ से आपके लिए कोई इजाद कर दूं ब्रेकिंग न्यूज़? असद साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपको जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि यार उनसे मिलें। आप उन्हें टेक्स्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप 1-on-1 उनसे मिल रहे हैं, वापस आके इमरान खान साहब को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा थोड़ी है कि आए जी मौसम बड़ा अच्छा है, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, ये तो नहीं हो सकता। नहीं, आपको तो मैंने बता दिया ना कि किस चीज़ के ऊपर बात करनी। ये उन्होंने कहा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, उसके सिलसिले में बात करने के। उस वक्त बाय द वे जनरल बाजवा का जो उन्होंने हमें बोला उस वक्त वो ये था कि उनके ख्याल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, लेकिन उसके चंद दिन के बाद वो कंफर्म हो गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है। बट कोई बड़ा उसके अंदर कोई फैसला, कोई बातचीत ये हो भी नहीं सकता ना। वो तो कोई बड़ी अगर ऑफर होनी है, कोई बड़ा फैसला होना है, तो वो तो जब तक बराह रास्त दो टॉप के लोग साथ नहीं बैठेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की एक से ज़्यादा उस अरसे के अंदर मुलाकातें हुई, बशमूल वो आखिरी मुलाकात जिसमें मैं भी शामिल था, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर जो हुई थी। बिल्कुल ठीक। चलें, कुछ मजीद भी सवालात आपकी खिदमत में रखने हैं, छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूं। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू में जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, चूँकि ब्रेक से पहले बात हो रही थी उन वाक़यात की जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और जिसके बाद फिर इमरान खान साहब PTI पे उफ्ताद आई, लेकिन उससे पहले जब आपकी गवर्नमेंट आई, आई रिमेंबर फवाद चौधरी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा करते 10 साल के लिए हम आए हैं, एक सफ़ा 1 पेज, कमाल एक आपकी मुफाहमत या यगानगत या आपका इत्तेहाद था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो वट लेड टू दोज इवेंट्स, उस पर बहुत बात हो रही है। मुसलसल हमारे तज्ज़िया निगार, दानिश्वर, अखबार नवीस उस पर ख़बर दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी, पॉलिटिकल फिगर्स भी उस पर अपनी राय दे रहे हैं। बट आप चूँकि बहुत करीब से इन चीज़ों को आप देख चुके, क्या वजह क्या बनी थी जिसकी बुनियाद पे वो एक सफ़ा फटा? वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने का ख़दशा था, या सारी अपोजिशन के रहनुमाओं को जेलों में डालने का ख़दशा था, 18वीं तरमीम का कोई मसला था, या इमरान खान साहब सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे? व्हाट एग्जैक्टली वाज द पॉइंट जिसकी वजह से वो सफ़ा फटा? अच्छा, ये वैसे बहुत अजमल ये टॉपिक बोरिंग हो चुका है, क्योंकि कोई 70 इंटरव्यू में तो मुझसे यही सवाल पूछा जा चुका है। चले मैं आपको बता दूं, जो आपने नहीं, ये बोरिंग इसलिए नहीं है हुजूर, ये बोरिंग इसलिए नहीं है कि इस मुद्दे पर क्या आज तक खुल के तफसील से बात उस तरह से हुई है जिससे तस्कीन मिल सके या तसल्ली हो सके कि वाक़यतन दिस मेक्स सेंस? अगर जवाब पसंद नहीं आ रहा तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना। ऑब्वियसली ये देखें भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ, क्या आज हम 40-45 साल बाद भी बात नहीं कर रहे उस पर? क्या आज भी आप उसका रेफरेंस नहीं दे रहे? इसलिए ये जो इवेंट्स होते हैं सर, उनके ऊपर बात मुसलसल होती है, और क्योंकि कौमें, तारीख, सियासत इसी से सीखती है। प्लीज़ ओवर टू यू। सही। अच्छा देखें, जो आपने मुमकिन वजूहात बताई उसमें से कौन सी वजह जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, वो मैं बता सकता हूँ। इमरान खान का कोई सदारती निज़ाम लाने का कोई इरादा नहीं था, तो वो तो मुमकिन नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम का तो मुझे पता भी नहीं है कि आप किस रेफरेंस की बात करें, कोई 18वीं तरमीम का मसला नहीं था। हाँ, और जो बाकी आपने बातें कही, अपोजिशन को खदशा ये ज़रूर था, और कम से कम वो कहते ये थे, पब्लिक पोजीशन उनकी ये थी कि अगर इमरान खान रह गया तो हम सब जेल में चले जाएंगे। इस बात का उनके कई जो लीडरान हैं उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो उनकी मोटिवेशन तो वो थी, वो समझ में आती है, लेकिन उससे वो नहीं समझ में आता, उसका जवाब नहीं मिलता हमें जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि
जो क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो वाकई में थी, जिसका इमरान खान साहब ने बारहा जिक्र किया, हमारी काबीना की मीटिंग्स के अंदर भी बात करते थे और उन्होंने मीडिया में भी कहा और उन्होंने हुकूमत जाने के बाद भी ये बात की है। तो उसमें कोई शक नहीं और उसके अंदर तब्दीली आई। उसके अंदर क्या वजूहात थी, क्या चीज़ें थी जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं होता था, ये तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था और उनके दिलों के राज तो हमें नहीं पता, वो तो वही बता सकते हैं। उनका कभी इंटरव्यू करें तो आपको पता चलेगा। पंजाब की लीडरशिप यानी वो इंटरव्यू अज़हर साहब ऑन अ लाइटर नोट, वो इंटरव्यू या वो मुलाकात अगर हम कर भी लेना तो वो उसका इख्तिसार या खुलासा नहीं हो सकता क्योंकि वो 6 से 8 घंटे लगते हैं बस कम। वो एक बिल्कुल सही। और आप वो जो पहले भी बात कर रहे थे ना कि वो मौसम का हाल तो नहीं डिस्कस किया होगा, तो मैं उस वक्त भी कहने लगा था कि अगर आप जनरल बाजवा के साथ बैठे तो पहले 45 मिनट से 1 घंटा मौसम का हाल, क्रिकेट, गपशप ही होती थी, उसके बाद ही मुद्दे पे बात आती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा, जरूर उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे तो जरूर कीजिएगा। अच्छा देखें, जो हमारे जैसे मैं बता रहा था उस्मान बुज़दार, मेरे ख्याल में जो एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर बार बार बात की जाती थी, उनकी तरफ से इशू उठाया जाता था। हमारी हुकूमत आने के चंद माह पहले बात से शुरू हुआ था और हमारी हुकूमत के आखिरी दिन तक ये बात चलती रही। उस्मान बुज़दार एक बुनियादी नुक्ता होता था। फिर उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उतने बड़े इख्तलाफात नहीं थे जितना अब इम्प्रेशन दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर जनरल बाजवा का कहना होता था कि जी फॉरेन पॉलिसी आपने जो भी चलानी है आप चलाएं, लेकिन पब्लिकली अमेरिका के खिलाफ जो है वो बात मत करें। वो अल्फाज क्या लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वुंडेड बेयर, यानी एक जख्मी रीछ है इस वक्त अमेरिका। अफगानिस्तान से उसको निकलना पड़ रहा है, 20 साल में वो नहीं हासिल कर सका जो वो करने के लिए आया था और वहाँ से नाकाम होकर निकल रहा है। तो इसलिए पब्लिकली उनको जो है वो ह्यूमिलिएट ना करें, वरना कोई ऐसे, इसलिए बशमूल रशिया के विजिट के, रशिया का विजिट जो है वो पूरी कंसेंसस के साथ किया गया था। तो एक कुछ थोड़े थोड़े फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो फाइन ट्यून इश्यूज हैं उनके ऊपर होता था। मेरे ख्याल में और जनरल फैज़, जनरल बाजवा के जहन में ये इतना बड़ा इशू था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है जो बाकी कंटेंडर्स थे आर्मी चीफ की पोजीशन के लिए, उनके लिए ये डेफिनेटली इशू था कि एक तासुर ये बनता जा रहा था कि इमरान खान जो हैं वो अगला आर्मी चीफ जो है जनरल फैज़ को बुलाएंगे। हालांकि इमरान खान ने हमारे सामने, बाय द वे ये मैं बता सकता हूँ, कभी भी इस नुक्ते पे बात ही नहीं, कभी ये इसके ऊपर जो है वो स्पेकुलेशन भी नहीं की गई किसी डिस्कशन के अंदर कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं होगा। जनरल फैज़ तो छोड़ें यार, किसी इस इशू के ऊपर ही कभी बात नहीं हुई थी। और बाद में अब हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि मैंने तो कोई अभी तक जहन बनाया भी नहीं था, लेकिन ये तासुर ज़रूर बढ़ता जा रहा था और वो ज़रूर बना होगा। और ख़ास तौर पर जब DGI की अपॉइंटमेंट हुई, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद तो वो पब्लिक हो गया। और उस रात को भी फिर हम भेजे गए थे आर्मी हाउस में, आर्मी की बाकी लीडरशिप भी थी, जनरल बाजवा भी थे, बाकी 5 या 6 सीनियर मोस्ट जनरल्स जो थे वो भी मौजूद थे। तो वो इशू तो हुआ, लेकिन उसको मेरे ख्याल में फिर तकरीबन अच्छे तरीके से हैंडल हो गया था, वो ट्रांजिशन कर दी गई थी। इसके अलावा अब ये वो चीजें हैं जो हमें मालूम है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे सामने बात हुई है। अब अगर मैं स्पेकुलेट करूं, अगर मैं कयास सराही करूं तो क्या होगी। पंजाब में आप बाई इलेक्शंस हार रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा का जो पहला बल्दियाती था, बल्दियाती वो हार गए थे, बल्दियाती इंतखाब थे, आपको पता है हम पेशावर हार गए एग्जैक्टली, और बहुत खराब रिजल्ट्स आए थे। तो पॉपुलैरिटी PTI की बिल्कुल नीचे गई भी थी। इसीलिए दिसंबर 2021 के अंदर इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने मुझे बुलाया एक मीटिंग के बाद, अलग वो छोटे कमरे में मुझे ले गए और उन्होंने कहा मुझे पता है तुम बहुत मसरूफ हो, लेकिन इस वक्त पार्टी की जो हालात हैं हम ऐसे नहीं चल सकते, हमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। और मैंने बहुत सोचा है, तुम्हारे अलावा और कोई ये सेक्रेटरी जनरल का काम नहीं कर सकता, तो तुमने अब ये करना है। तो जाहिर है तो खान साहब के दिमाग के अंदर भी। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जब MNAs बैठते थे लाउंज के अंदर बैठे हुए, पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर बैठे हुए, तो बहुत से MNA खास तौर पे जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs थे, वो ये बात करते थे कि हम गैर मकबूल हैं इस वक्त, हमारी मकबूलियत। मुझे अच्छी तरह याद है ये MPs MNAs अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जा सकते थे उन दिनों। सो ये सूरत हाल ज़रूर थी। तो हो सकता है, और उसी को देख के फिर
शायद उन्होंने भी स्ट्रेंथ पकड़ी ऑपोजिशन ने। बाकी सब क्या सराई है, मोहसिन नकवी साहब का उसके अंदर क्या रोल था, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ आशीर्वाद दी या सारी प्लानिंग ही इस्टेब्लिशमेंट ने की, ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैंने अपने किसी साथी से इसके ऊपर कोई ठोस चीज नहीं सुनी है। क्या सराई है, लोगों की अपनी राय है। चले अगर आपके पास मालूमात नहीं है बिलफर्ज, तो एक तासुर तो बनता है ना, आप जैसा एक टेक्नोक्रेट पढ़ा लिखा शख्स, सियासत में भी वक्त गुजारा, कामयाबियां हर मैदान में, तो मैंने आपको बता दिया ना, देखें ये क्या तो पूरी की पूरी प्लानिंग क्या एस्टेब्लिशमेंट की थी A to Z? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तासुर, ये तासुर नहीं बन सकता। लेकिन तासुर क्या वाकई में क्या नजर आता है, अगर बीएपी आपको छोड़ के जा रही है, अगर एमक्यूएम आपको छोड़ के जा रही है, अगर चौधरी शुजात आपको छोड़ के जा रहे हैं, अगर बहुत से वो एमएनएस जो पार्टी में आए थे 2018 में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कह रही थी कि तहरीके इंसाफ अच्छी पार्टी है, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो जाहिर है एक मंतकी चीज़ ये नज़र आती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पर ये सिग्नल दे दिया है कि भाई अब दूसरों की बारी आनी है यहाँ पे। प्लानिंग किसकी थी? कोई बोलता है जरदारी साहब ने ये पूरी प्लान बनाया और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ को कन्विंस किया। कोई कहते हैं मोहसिन नकवी, हमारे क्या नाम था यार उनके कसूर के एमपीए थे, मलिक अहमद खान, अभी स्पीकर है मलिक अहमद जो है, हाँ मलिक अहमद, उनकी बड़ी कुर्बत थी उनकी जनाब बाजवा से, उन्होंने बिल्कुल, और उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। बट ये सारी स्पेकुलेशन है, जाहिर है दूसरी साइड जो आपके खिलाफ ये काम कर रही हो तो आपको तो नहीं पता लगने देगी ना कि क्या हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, हमें फरवरी तक मेरा कोई किसी कॉलीग ने, ये सिर्फ मेरा नहीं, किसी कॉलीग ने मुझे ये नहीं कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। हमें पहली दफा ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मेरे पास इंटेलिजेंस एजेंसी की खबर ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। बस साहब, जनरल फैज साहब को जहाँ तक आपने जिक्र किया, और तासुर क्या बात करें, तासुर के पीछे हकीकत भी तो होती है ना, बंदे पूरे करना उनकी जिम्मेदारी। आमिर लियाकत मरहूम क्या कुछ कहते चले गए, इत्तेहादियों को मनाना, लेके आना, आपके साथ जोड़ना उनकी जिम्मेदारी। डोंट यू थिंक सो कि ये जो ओवर रिलाई किया पीटीआई गवर्नमेंट ने सब उन्हीं के ऊपर, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी अपने वीक पॉइंट्स को एक्सपोज करने के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये मेरे ख्याल में ये उनकी कोई ज़ाती जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो जैसे आपने कहा एक वन पेज है, एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, वो हासिल है। और वो ये भी आपको पता होगा कि ये मुमकिन नहीं है कि वो ये सब कर रहे हों आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर। तो वो इनफरादी तो नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जो सियासी लोग थे, तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग थे, उन सब का मानना हुकूमत के होते हुए, ये भी हम माजी की तरफ देख के नहीं बात करें, हुकूमत में होते हुए मानना ये था कि एक बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, हम सिविल सर्वेंट्स जो ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाही, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं और हम फौजी सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो जो काम सियासतदानों को करना चाहिए, जो सियासी काम होना चाहिए, वो सियासी काम हम नहीं कर रहे हैं। खान साहब जो है वो बेतहाशा मेहनत की, मैं आपको बताऊं, मैं फर्स्ट हैंड आपको बता सकता हूं, जिसने करीब से देखा, सुबह से लेकर रात तक बेतहाशा मेहनत की। एक तो उनका फेवरेट टॉपिक होता था महंगाई किस तरीके से कम की जाए, आवाम के ऊपर बोझ कम किया जाए, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को कैसे उठाना है, क्योंकि और दूसरा फेवरेट टॉपिक था कि अपोजिशन को कैसे अंदर करना है। ये अमूमी तासुर ये है कि सारा वक्त वो यही कर रहे होते थे, लेकिन सारे उस टाइम का शायद 0.1% इस पे भी जरूर लगता हो। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो मीटिंग्स होती थी, वो लॉग उठा के देख लें, वो तो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डेड होती हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से मीटिंग हो रही होती थी। तो एक दफा डोंट यू थिंक सो कि अमेरिका जाके कहना एसी उतरवा दूंगा, राना सनाह साहब खुद कहते हैं कि मैं जिस हाल में था उसको उसकी विजुअल्स देखा करते थे खान साहब, डोंट यू थिंक सो थोड़ी ज्यादती की थी टू डील विद द अपोजिशन? दैट वाज मेरे ख्याल में नहीं कहना चाहिए था। और वो मेरे ख्याल में वो जो एक सियासी स्टेटमेंट होती है ना, एक जलसे की स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इमरान खान कोई बदला लेने वाले और कोई विंडिक्टिव इंसान नहीं है। अगर इमरान खान इस किस्म के इंसान होते हैं ना कि जो कहता कि मैंने छोड़ना ही नहीं है और तकलीफ पहुंचानी है, तो वो लो प्लेटलेट काउंट के ऊपर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर न जाने देते। वो एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे छोड़ा था ना,
کہ جب ڈاکٹر سے پتہ کیا اور ڈاکٹر نے کہا نہیں یار واقعی میں صحت خراب ہے، تو انہوں نے کہا یار میرا بدترین سیاسی مخالف ہے، آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر تھی میرے خلاف ہی کام کرے گا۔ جی آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر تھی یہاں پہ محترمہ یاسمین راشد صاحبہ، جنہوں نے اس کو ویریفائی کیا تھا کہ ان کی رپورٹس تھی۔ میں آن ریکارڈ پہلے آن ریکارڈ بتا چکا ہوں کہ اس کے باوجود کہ مجھے وزیر اعظم نے خود کہا کہ اصل وہ اس کی نواز شریف کی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے باوجود کیونکہ اتنی بڑی چیز تھی، تو میں دو لوگ جن کو میں بہت ٹرسٹ کرتا ہوں اور جن کے پاس یہ نالج بھی تھی، میں نے ان دونوں کو الگ الگ فون کیا، فیصل سلطان جو اس وقت ہیلتھ منسٹر تھے ہمارے فیڈرل، اور یاسمین راشد جو پروونشل ہیلتھ منسٹر تھی، دونوں سے میں نے بات کی۔ دونوں نے کہا کہ یار جو رپورٹس ہیں وہ صحت ان کی اچھی نہیں ہے، اب یہ اتنی کہ ان کو لائف تھریٹننگ ہے یہ نہیں ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن صحت اچھی نہیں ہے، صحت میں سیریس پرابلم ضرور ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہوئے عمران خان نے اپنے سب سے بڑے مخالف کو، اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف نے باہر جا کے پوری کس طریقے سے کیمپین چلائی عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے، تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ اس آدمی سے نہیں کنسسٹنٹ لگتا کہ جو کہے اچھا دوسروں کے اے سی اتروا دو، اور میرے 99.999% مجھے یقین ہے آپ اگر پتہ کروا لیں جیل والوں سے تو یہ واپس آ کے انہوں نے ہدایات دی بھی نہیں ہوں گی کہ اے سی اترواؤ۔ ٹھیک، اچھا افضل صاحب، اب جو اس وقت کی صورتحال ہے، موجودہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے کچھ ایسے رہنماؤں کی راہ میں؟ میں فواد چودھری صاحب کی بات کر سکتا ہوں، دیگر بھی کچھ لوگ ہیں جو واپس جانا چاہ رہے ہیں، بٹ جو دستیاب قیادت ہے ذمہ داران ہے وہ تو برملا میرے شو میں آ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو واپسی کے حق میں نہیں ہیں، خان صاحب جب باہر آئیں گے تب اسے دیکھا جائے گا۔ یہ آپ کو بھی تاثر لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں اور رکاوٹ موجودہ قیادت ہے، یا یہ صرف افواہیں ہیں؟ کچھ جو ہمارے سینئر لوگ تھے پارٹی کے اندر وہ پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، یہ تو میں آپ کو تصدیق کر سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ اس لیے نہیں ابھی تک واپس لیے گئے کیونکہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے باہر ان کی وجہ سے نہیں لیا گیا، یا یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ میرے خیال میں جو فیصلہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک دفعہ میں باہر آ کے پھر ایک ساتھ ہی فیصلہ کروں گا، میرے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ ٹھیک فیصلہ دیکھیں اس وقت جو پارٹی جو ہے، جی ٹھیک فیصلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک فیصلہ ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں میرے خیال میں کیوں یہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ دیکھیں ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ بہت متحرک لوگ ہیں، اور وہ پارٹی کے اندر اگر ابھی آج جائیں تو وہ بہت اس وقت کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو پارٹی کے اندر رہے، جنہوں نے سختی کو جھیلا، پارٹی کو نہیں چھوڑا، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اگر آپ اس وقت ان لوگوں کو جو چھوڑ گئے تھے ان کو واپس لا کے جیسے ہی واپس آئیں گے وہ چاہے آپ ان کو عہدہ دیں یا نہ دیں، لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر وہی نظر آئیں گے کیونکہ ان کا سیاسی نام اتنا بڑا ہے، وہ ڈومینیٹ کریں گے۔ تو وہ شاید وہ جو ورکرز ہیں، وہ جو لیڈرز ہیں جو اس وقت پارٹی میں رہ گئے ہیں، یہ ان کی اس میں دلچسپی ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے چاہے انہوں نے بولا ہے خان صاحب کو۔ اچھا اسد صاحب، اس میں ایک کاؤنٹر تھیسس بھی ہے نا، وہ ریشنل یہ ہے کہ چونکہ جو سیزن لوگ ہوتے ہیں جیسے چودھری پرویز لائی صاحب ہوں، جیسے فواد چودھری ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یا ان جیسے جو لوگ ہیں، ان کا ہمیشہ سیاسی جماعتوں سے بھی ایک ربط رہتا ہے، پولیٹیکلی اوور دی ایئرز رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک ربط رہا کرتا ہے اور رہا ہے۔ سو ایسے لوگ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ ایسے ڈیڈ لاک کی صورت میں یہ جو گیپ آ گیا ہوا ابھی اس کو یہ برج کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ کوئی ڈیل ہو یا نہ ہو، سم ہاؤ کسی نہ کسی حد تک کوئی انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے جو انگیجمنٹ کین لیڈ ٹوورڈ سم سولوشن۔ تو یہ کاؤنٹر دلیل یہ ہے کہ چونکہ دستیاب قیادت کے اس طرح سے پولیٹیکل لنکس نہیں ہیں، اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی لنکس نہیں ہیں، تو دے آر اٹر فیلئر۔ اس لیے ضرورت ہے پارٹی کو ان لوگوں کی جو اس گیپ کو جو انگیجمنٹ کے نام پہ بن رہا ہے وہ فل کر سکیں۔ اچھا دو چیزیں اس میں، پہلی بات تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رہتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہوگا کیوں رہتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے ان سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات رکھنے میں؟ میں تو 2012 میں نے سیاست جوائن کی، اور 2018 جب تک حکومت بن گئی تھی اس سے پہلے کسی اسٹیبلشمنٹ والے سے کوئی تعلقات نہیں تھے، جب تک کہ پہلی دفعہ ہماری حکومت میرے خیال میں بننے کے
1-2 दिन रह गए थे, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, मेजॉरिटी हमारी डेमोन्स्ट्रेट हो चुकी थी, और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मैं, जहांगीर तरीन और इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ से मिलने पहले DGI के पास गए, नवीद मुख्तार होते थे उस वक्त, आप पारा, और फिर वो हमें लेके आर्मी हाउस गए, जनरल बाजवा के साथ मिले। मैं तो उससे पहले किसी फौजियों से नहीं मिलता था, तो ये क्यों मिलते हैं इन फौजियों से, चले उसको छोड़ देते हैं, उनकी कोई वजूहत होंगी कि क्यों ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा और सवाल के अंदर अपने खुद ही जवाब दे दिया। भाई शाह महमूद कुरैशी तो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, परवेज़ इलाही तो इस वक्त मौजूद हैं, सिर्फ मौजूद नहीं है, कलीदी ओहदों पे मौजूद हैं। वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, प्रेसिडेंट है अपने परवेज़ इलाही, लेकिन वो बाहर आने के बाद चुप है। अगर ये जो आप ये कह रहे थे कि जब ऐसे आपने मिसाल दी इन लोगों की, और सही मिसाल दी, इससे ज़्यादा सीजन हमारे पास कोई सियासतदान नहीं है ना, परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी। फवाद चौधरी में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा हमारा दोस्त है, ज़बरदस्त सियासी पोटेंशियल है उस आदमी में, लेकिन वो बड़ा करंट है, उसके अंदर एक सियासी करंट है अपने फवाद चौधरी के अंदर। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी का तजुर्बा और जो कद है और जो परवेज़ इलाही का है वो तो नहीं है ना। अच्छा, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले इसी से रिलेटेड छोटा सवाल भी आप ले लें। एक तरफ आप हूँ या खान साहब हूँ, सब कहते हैं जनाब अली कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल कम होना चाहिए, सियासत में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। मुझे इस मंतक की समझ कभी नहीं आ सकी, बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस को स्ट्रेंथन करें ताकि उनका रास्ता रुक सके। वो बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, जरूर, मेरी बिल्कुल वाज़ेह राय है इसके अंदर। लेकिन आपने तो कहा था क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट ही तो आपने अभी रखी हुई है, मैं तो वापस आने के बाद क्रिकेट जुड़ी है, पहले इसका जवाब तो दे दे मुझे। अच्छा, अभी आई थॉट की जाने देखिए, मेरी राय बिल्कुल वाज़ेह है। मेरी राय ये है, सियासतदानों को आपस में बैठ कर सियासी मामलात को हल करना चाहिए। हम सियासतदान जो हैं बहैसियत मजमूई, वो एक नहीं दो गलतियां करते रहे। एक तो सब जो है वो किसी न किसी वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के काम करते रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते रहे हैं या उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये पाकिस्तान की तारीख जो है वो 70 साल से ये सिलसिला चलता रहा है और बेतहाशा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इसके अंदर, और इसी की वजह से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी। दूसरा जो मसला है, ये जो पोलराइजेशन है, जो शदीद कशीदगी है सियासी निज़ाम के अंदर, जो टकराव है, सियासी टकराव, उसका नतीजा ये निकला है कि पार्लियामान जहाँ पे सियासी मामलात को हल करने का जो फोरम होता है, जहाँ बैठ के कुछ ले कुछ दे करके कुछ सियासी मामलात सेटल किए जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन कर चुका है। इतनी इंतहा की कशीदगी की वजह से तमाम सियासी मामलात जो हैं वो अदालतों में चले जाते हैं। सो हमने अदालतों को भी सियासी कर दिया है। इस वक्त ये सूरत हाल हो गई है कि बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, तो बेंच देख के लोग ये बता देते हैं अदालतें आप कह रहे हैं सियासी हो गई हैं, क्रिकेट भी सियासी हो गई है। बात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। असद साहब, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं इनसे बात नहीं हो सकती, वो कहते हैं बात होगी तो इनसे होगी, सियासतदानों से नहीं हो सकती। ये जो डेडलॉक है ये कहाँ जाके ख़त्म होगा? क्या फर्दर क्योस हम देखेंगे या कोई इनकलाब हमारे दस्तक दे रहा है हमारी किस्मत में? कोई अच्छाई नहीं निकल सकती इस सूरत हाल से, जहाँ इतनी ज़्यादा कशीदगी बढ़ जाए, इतनी तफरीक बढ़ जाए कि बातचीत भी बिल्कुल बंद हो जाए और सिर्फ मामला जो है वो या ताकत के इस्तेमाल से या सड़कों पे ताकत के इस्तेमाल से हल होने की बातें हो रही हों, तो वो उससे कोई मुल्क की अच्छाई नहीं निकल सकती। तो मेरे ख्याल में जितने भी फरीकैन हैं सबको इसके ऊपर गौर भी करना चाहिए संजीदगी से, और अपनी जो पोजीशन है उससे 2 कदम पीछे हटकर भी हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और तमाम फरीकों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो हुकूमत हो। और ये मशवरा आपका इमरान खान साहब के लिए भी है कि वो भी 2 कदम पीछे हटें? मैंने तो अभी कहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि PDM के लिए भी मेरा यही, हुकूमत के लिए भी यही मशवरा है, PTI के लिए भी यही मशवरा है। और देखें, आपने डिफाइन करना है मेरे बुनियादी असूल क्या हैं जिसके ऊपर समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। उन बुनियादी असूलों के ऊपर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत
طریقے ہوتے ہیں کوئی ایسا حل نکالنے کی جہاں سب کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں لیکن ہر خواہش نہ پوری ہو سکے. بالکل ٹھیک. ہماری بھی بحیثیت قوم ایک خواہش پوری نہیں ہو سکی. کرکٹ میں ہمیں امید تھی آگے جائیں گے, سپر 8 تک تو جائیں گے, لیکن کرکٹ کا جنازہ نکلا ہے امریکہ میں. آپ کا بھی بڑا دل ٹوٹا ہے, مجھے اطلاع ملی ہے, آپ بھی کرکٹ کے شائق ہیں. واٹ وینٹ رانگ ود دس کرکٹ ٹیم سر؟ ٹیلنٹ تھا. اب تو آپ دیکھیں مائیکل وان کو سنیں, وہ کہتا ہے دس ٹیم واز نون کہ گراس روٹ سے ایک سے بڑھ کر ایک بالر آتا تھا. اب تو کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو ٹاپ 3 ٹیموں میں کھیل سکے ماں سوائے شاہین افریدی کی. صحیح. میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں, سب سے پہلے جس دن پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا نا, تو ایک میرے دوست نے ایک واٹس ایپ گروپ پہ کچھ لکھا تھا. وہ میں نے کہا یار اس نے تو بالکل صرف میری نہیں بٹ شاید لاکھوں پاکستانیوں کی جو کیفیت ہے اس کو ڈسکرائب کر دیا. اور انہوں نے لکھا جس دن وہاں نکلے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہوا تو عمران خان کے بارے میں لکھا, کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. وہ 1992 کا ورلڈ کپ اٹھانے کی خان صاحب کی وہ تصویر یاد آ گئی. دیکھیں پاکستان کے اندر ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بے تحاشا ٹیلنٹ ہے. لیکن آپ اگر مجھ سے سچی بات بولیں نا, تو اس وقت پاکستان میں نیشنل لیول ٹیم سلیکشن اگر میں آپ کو بھی ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے دے دوں اور آپ تھوڑی محنت کر کے دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں کرکٹر کون پروڈیوس ہو رہے ہیں, اس 15 میں سے 11 یا 12 پلیئر آپ بھی وہی سلیکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. یہ واقعی میں اس وقت ہمارے پاس پرابلم ہوا ہے. مطلب 1-2 ایریاز کی اگر میں بات کروں آپ کو, وہ پاکستان جہاں کی مڈل آرڈر بیٹنگ میں ایک ہی وقت کے اندر محمد یوسف صاحب یقین جانے میری تو خواہش تھی کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں کی طرح میں بھی آج آپ سے 2-4 گھنٹے لائیو ہی چلتا رہوں. بڑا لطف آیا مجھے, لیکن کیا کروں, وقت آڑے آ گیا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کسی اور روز انشاءاللہ باقی ماندہ جو معاملات ہیں, میں نے ایسے ایف سی کے اوپر بھی, سی پیک کے اوپر بھی اور کرکٹ کے اوپر بھی بات کرنی ہے. یہ ماضی کو چھوڑیں گے اور آگے ہم چلیں گے کسی اور نشست میں. مینی تھینکس فار بینگ ود اس ان ٹوڈیز شو. ناظرین پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.